الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. الفاتحة له رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين والصحابة أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومعلمينا في الدين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمشايخنا ورب رحنا كهدي الدين بالكهل بخير والشيخ محمد نوع البنتني وأصولهما وفروعهما أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. والشعبة العشرون الطهارة. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطهور سطر الإيمان. قال السحيمي الطهور بضم الطاء أي الوضوء الظاهري والباطني نصف الإيمان باعتبار الثواب. قال حاتم لعاصم بن يوسف
حضر وقت الصلاة توضأ وضوءين وضوءا ظاهرا ووضوءا باطنا. قال عاصم كيف ذلك؟ قال أما وضوء الظاهر فتعلم وأما وضوء الباطن فالتوبة والندامة وترك الغل والغش والشك والكبر وترك حب الدنيا وثناء الخلق والرياسة. انتهى. وقول الناظم تعصم بضم الميم وهو بإضمار المبتدأ في محل جزم جواب الأمر والتقدير وأنت تقصم من البلاء فإن الطهارة تمنع ذلك كما روي عن بعضهم. وقال عمر رضي الله عنه إن الوضوء الصالح يطرد عنك الشيطان. قال النازم صل الصلاة وزك مالك ثم صم واعكف وحج وجاهدن فتكرم. ذكر النازم في هذا البيت 6 شعب ويقال على نسق ما تقدم. والشعبة الهادية والعشرون إتيان الصلوات الخمس في أوقاتها كاملتان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم علم الإيمان الصلاة ومن فرغ لها قلبه وحافظ عليها بحدودها فهو مؤمن. وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن علامة المؤمن والمنافق وقال إن المؤمن همته بالصلاة والصيام والعبادة والمنافق همته بالطعام والشراب كالبهيمة. والشعبة الثانية والعشرون أداء الزكاة لمستحقيها بنية مخصوصة وهي أن ينوي الشخص بقلبه زكاة الفرض وليس عليه تعيين الأموال. فإذا ملك نصابا من الذهب والفضة والمواشي والحبوب والثمار النخل والكرم وجب عليه أن يدفع زكاتها للأصناف الثمانية أو
بالموجودين منهم كالفقراء والمساكين والمسافرين الذين يحتاجون لمؤنة السفر والذين ارتكبتهم الديون. قال صلى الله عليه وسلم ما خالطت الزكاة مالا قط إلا أهلكته. والشعبة الثالثة والعشرون صوم رمضان بأن يترك سائر المفطرات في أيامه بنية الليل بطاعة المولى من الفجر إلى غروب الشمس مع سلامة من الحيض والنفاس والولادة في جميع اليوم ومن الإغماء والسكر في بعضه كالأكل والشرب والجماع وشرب الدخان المعروف. فإذا أكل أو شرب ناسيا فصومه صحيح وإنما أطعمه الله وسقاه كما قاله السحيمي في لباب الطالبين. والله أعلم بالصواب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ الإمام المؤلف رحمه الله وأدام النفع به وبركة علومه وبكم في الدارين آمين. قال رضي الله تعالى عنكم. بسم الله الرحمن الرحيم. والشعبة العشرون cabang iman yang ke-20 at-taharatu taharah bersuci. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, idza kuntum ila sholati, apabila kalian ingin melakukan salat yang wajib atau yang sunnah, faghsilu wujuhakum, maka basuhlah wajah-wajah kalian. Yang kedua, wa aydiyakum ilal marafiqi, basuhlah tangan-tangan kalian sampai siku. Yang ketiga, wamsahu biru'usikum, sapulah kepala-kepala kalian. Yang keempat, wa arjulakum ilal ka'baini, basuhlah kaki-kaki kalian sampai ke mata kaki. Wa in kuntum junuban, maka jika kalian dalam kondisi janabah, fattahharu, maka hendaklah kalian bersuci. Wa in kuntum marda, dan jika kalian dalam kondisi sakit, aw ala safarin, atau dalam keadaan safar, aw jaa ahadun minkum minal ghaiti, atau kalian sedang membuang air besar, aw lamastumun nisaa, atau kalian menyentuh perempuan yang bukan mahram, falam tajidu ma'an, maka kalian tidak mendapatkan air, maka solusinya fatayammamu, hendaklah kalian bertayamum. Kalau tidak ada air, maka bertayamum sha'idan thayyiban, dengan tanah, dengan debu yang suci. Famsahu biwujuhikum, cara bertayamum, sapulah wajah-wajah kalian, wa aydiyakum minhu, dan tangan-tangan kalian. Ini merupakan taharah, cara kita berwudu dan cara kita bertayamum. Yang kedua, wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at-tuhuru, bersuci itu, berwudu itu, syatrul imani, setengah separuh daripada iman. Thumma qala as-Suhaimi, kemudian berkata Al-Imam as-Suhaimi rahimahullah, beliau katakan,
At-tuhuru bi dhammit ta'i. At-tuhur dengan dhammah ta. Ayil wudu'u zahiri wal batini. Wudu secara zahir dan wudu secara batin. Kalau dibilang at-tuhuru, maka maksudnya kata Al-Imam As-Suhaimi rahimahullah adalah wudu secara zahir dan wudu secara batin. Nisful imani adalah separuh daripada iman. Jadi ada wudu secara zahir, ada wudu secara batin. Itu merupakan separuh daripada iman. Bi'atibarit thawabi, ditinjau dari segi pahalanya. Jadi pahalanya itu separuh daripada iman, separuh pahalanya itu. Qala Hatimun li Asim ibn Yusufa, berkata Al-Imam Hatim kepada Al-Imam Asim bin Yusuf radhiyallahu anhuma, kata beliau, idza hadara waqtus salati, apabila telah datang waktu salat, fatawadda wudu'aini, hendaklah engkau berwudu dengan dua kali wudu. Yang pertama, wudu'an zahiran, wudu secara zahir. Yang kedua, wa wudu'an batinan, wudu secara batin. Qala Asimun, berkata Al-Imam Asim, dia nanya kepada Al-Imam Hatim radhiyallahu anhuma, kaifa dzalika, bagaimana ada wudu secara zahir, ada wudu secara batin? Qala, maka Al-Imam Hatim radhiyallahu anhu beliau menjawab, amma wudu'uz zahiri, ada wudu secara zahir, fata'allumun, maka belajar cara wudu biar tahu kita caranya, belajar dari A sampai Z, kita belajar cara wudu yang fardu-fardunya, yang sunnah-sunnahnya. Itulah yang disebut dengan wudu secara zahir. Wa amma wudu'ul batini, adapun wudu secara batin, fattaubatu, pertama taubat dengan taubatan nasuha. Wan nadamatu, yang kedua menyesal terhadap dosa kesalahan yang pernah kita kerjakan. Yang ketiga, wa tarkul ghiri wal ghasyi, meninggalkan al-ghir wal ghash, iri, dengki kepada orang lain. Enggak boleh kita itu. Enggak boleh di hati kita ada iri dengki. Rabbana la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Enggak boleh kita doa kepada Allah, Rabbana la taj'alna fi qulubina ghillan. Jangan sampai ada ghil, ada iri dengki kepada ikhwan atau akhwat yang lain. Nah, ini wudu secara batin, di antaranya adalah tarkul ghiri wal ghasyi, tidak iri, tidak dengki kepada ikhwan atau akhwat yang lainnya. Wasyaki, kemudian tidak ada keraguan dalam hati kita, mantap Allah itu ada, Nabi Muhammad adalah utusan Allah, mantap semuanya. Quran adalah imam kita, itu mantap semua, jangan ada keraguan, maka disebut dengan wudu secara batin. Kemudian wal kibri, tidak sombong, tidak congkak, itu merupakan wudu secara batin. Kemudian wa tarku hubbid dunya, meninggalkan kecintaan dunia di hati kita. Dunia hanya sebatas di kantong, tidak sampai di hati kita. Di hati hanya untuk Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya ada ulama yang mengatakan, jadikanlah dunia engkau sebagai kasirnya. Artinya dapat dunia enggak ada di hati kita. Kemudian yang terakhir, wa tana'il khalqi, wudu secara batin adalah tana'il khalqi, tidak mau dipuji oleh orang lain, enggak mau. Tantangan kita itu jangan sampai, karena para ulama mengatakan kalau seandainya engkau ingin membunuh orang lain, maka jangan dengan pedang, maka jangan dengan golok, maka dengan memuji dia, maka engkau pasti akan membunuhnya. Maka para sahabatnya Rasulullah SAW, mereka anti dipuji oleh orang lain, nggak mau mereka demikian. Kerjaan daripada sahabatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi wudu secara batin adalah tarku tana'il khalqi, tidak mau dipuji oleh makhluk. Wariyasati, dan juga dia itu meninggalkan ar-riyasah, kepemimpinan, nggak mau dia itu mimpin ini, mimpin itu, nggak mau. Itu orang yang benar-benar melakukan wudu secara batin. Jadi ada wudu secara zahir, ada wudu secara batin. Wa qaulun nazimi, ucapan an-nazim, penyair bait syair ini, tuqsamu bi dhammil mimi, tuqsamu dengan dhammah mimnya,
wa huwa bi idmaril mubtada'i fi mahalli jazmin jawabul amri, dengan menyembunyikan mubtada pada tempat jazam jawab amarnya. Wa taqdiru, uraiannya, fa anta tu'samu minal bala'i, maka sungguhnya engkau akan dipelihara oleh Allah dari berbagai macam bala. Fa inna tuharata tamna'u dzalika, maka sesungguhnya berwudu dapat mencegah semua bala. Maka di antara para ulama ada yang mengarang kitabnya, di antara hal yang dapat mencegah dari seorang dari bala, dari ta'un adalah berwudu. Maka sunnah itu kita zaman sekarang apalagi zamannya ta'un ini, ta'unnya ta'un corona, maka disunnahkan lebih maksimal lagi untuk menjaga wudu kita sesuai dengan sunnah daripada sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan tinggal baca salawat, jangan tinggal berwudu, jangan tinggal baca Quran, jangan tinggal baca ratibul abtas, baca ratibul haddad, tambah lagi dengan Al-Burdul Latif karangan daripada Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Adawi bin Muhammad Al-Haddad radhiyallahu anhu. Jadi di antara hal yang dapat menolak bala adalah seringnya seseorang dalam kondisi berwudu. Ya, amalin tuh. Lagi zaman sekarang, zaman tahun corona, itu kita jangan sampai lepas daripada berwudu. Batal wudu lagi, batal wudu lagi, sesuai dengan kerjaannya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Karena ru'ya'an ba'dihim, sebagaimana diriwayatkan dari sebagian ulama. Wa qala Umar radhiyallahu anhu, berkata Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, beliau katakan, innal wudu as-salihah, sesungguhnya wudu yang benar, wudunya yang baik, dengan ilmunya dia belajar tahu cara wudunya itu, yang fardunya, yang sunnahnya, cara ngebasuhnya, cara ngusapnya. Wudu yang benar, untuk yang baik, ia turudu anka syaitanu, setan akan menjauh dari diri kamu, nggak mau dekat dari kita. Kalau wudunya dengan ilmu sesuai dengan sunnah dan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Qala an-nazimu, berkata an-nazim, penyair pengarang bait syair ini, shallis salata wa zakki ma laka thumma sum wa akuf wa hujja wa jahidanna fatukramu. Dzakaran nazimu fi hadzal baiti sitta syu'abin. An-nazim penyair menyebutkan pada bait syair ini ada 6 cabang iman. Fayuqalu ala nasqi ma taqaddama, maka dikatakan sesuai dengan urutan yang sebelumnya. Wa syu'batul hadiyatu wal ishruna, cabang iman yang ke-21. Ityanus salawatil khamsi fi awqatiha kamilatan, melakukan sholat 5 waktu di waktunya secara sempurna. Jangan sampai keluar waktu di waktunya itu. Melakukan sholat yang fardu di waktunya secara sempurna. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alamul imani as-salatu, tanda iman itu adalah sholat. Jadi kalau pengen tahu ini orang beriman atau tidak, sholat apa enggak, itu tandanya iman adalah sholat yang fardu dikerjakan sehari-hari. Faman faradalaha qalbuha, orang yang memaksimalkan hatinya untuk melakukan sholat yang fardu, wa hafadha 'alaiha, dan dia menjaga sholat yang fardu tersebut bihududiha, dengan hukuman-hukumannya, dengan batasan-batasannya, yang fardu, yang sunnah, fahuwa mu'minun, maka dia merupakan orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tanda iman seseorang itu ada di salat yang fardunya. Yang kedua, wasu'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau pernah ditanya an alamatil mu'mini wal munafiqi, tentang tanda orang mukmin dan tanda orang munafik. Maka qala, jawabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal mu'mina, sesungguhnya orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, himmatuhu fis sholati, dia punya semangatnya, dia punya kemauan kerasnya itu fis sholati, untuk melaksanakan sholat yang fardu atau yang sunnah,
wasyami, untuk berpuasa baik yang fardu atau yang sunnah, wal ibadati, dan kemauan kerasnya, semangatnya hanya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu orang mukmin tuh. Orang mukmin demikian, dia punya semangatnya, dia punya kemauan kerasnya. Yang pertama untuk melakukan sholat yang fardu atau yang sunnah, yang kedua untuk melakukan puasa yang fardu atau yang sunnah, yang ketiga untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wal munafiqa, orang munafik, himmatuhu fit ta'ami wasyarabi kal bahimati, semangatnya, kemauan kerasnya, kerjaannya makan dan minum, kal bahimati, seperti binatang ternak. Jadi itu bedanya antara orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan orang munafik. Kemudian wasyu'batut tsaniyatu wal ishruna, cabang iman yang ke-22, ada uzzakati li mustahiqiha bi niyatin makhsusatin, menunaikan zakat kepada orang yang berhak menerimanya dengan niat yang ditentukan. Wahia, niat itu adalah an yanwiya syakhsu bi qalbihi zakatal fardhi, seseorang niat di hatinya akan zakat yang fardu. Jadi udah dipisahin duit dari zakat malnya, udah dipisahin 2,5%-nya, pegang tuh duit, niat di hati kita, ini zakat fardu atau ini zakat harta saya. Atau kalau zakat fitrah sudah dipisahkan 3,5 liter, kita pegang berasnya, ini zakat fitrah saya, atau ini zakat fitrah istri saya, atau ini zakat fitrah putra saya, sebutin namanya. Itu. Jadi demikian tata cara mengeluarkan zakat fitrah atau zakat mal atau zakat yang lain. Pisahkan dulu barangnya, berasnya, duitnya dari yang kita punya, kemudian pegang itu beras, pegang itu duit, niat di hati kita. Walaysa alaihi ta'yinul amwali, dan tidak ada kewajiban untuk menentukan jenis hartanya. Kita bilang aja ini zakat yang fardu, udah selesai. Atau kita bilang ini zakat harta saya, juga diperbolehkan. Jadi kalimat harta yang kita punya tidak ada kewajiban disebutkan ini zakat emas saya, itu nggak ada kewajiban. Yang cukup adalah cukup kita sebutkan di hati kita ini zakat fardu. Fa idza malaka nisaban, maka apabila ada orang yang memiliki sudah nisabnya, nisab minad dahabi, emasnya sudah sampai nisab, wal fiddati, perak sudah sampai nisab, wal mawashi, binatang ternak sudah sampai nisab, unta, kambing, kerbau, sapi, wal hububi, biji-bijian, beras, gandum, jagung, wal thimari, buah-buahan sudah sampai nisabnya. Buah-buahan yang wajib zakat an-nakhli, kurma, wal karami, dan anggur. Buah-buahan hanya dua yang wajib dizakatkan, yang pertama kurma, yang kedua adalah anggur. Wajib alaihi an yadfa'a zakataha, kalau semua sudah mencapai nisabnya, wajib atasnya untuk memberikan zakatnya itu kepada siapa? Lil asnafit thamaniyati awil mawjudina minhum, kepada 8 kelompok golongan orang yang bisa menerima zakat atau yang ada dari mereka semua. Contohnya kal fuqara'i, seperti orang-orang fakir, wal masakini, orang-orang miskin, wal musafirina, orang-orang musafir, alladzina yahtajuna li mu'natis safari, yang butuh kepada ongkos biaya safarnya. Kemudian yang terakhir contohnya walladzina irtakabathumud duyunu, orang yang punya hutang. Itu al-gharimin juga ada, bisa diberikan zakat fitrah kita atau zakat mal kita kepada mereka semua. Qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma khalatatiz zakatu malan qattu, tidaklah zakat bercampur dengan harta yang ada, illa ahlakathu, pasti itu zakat akan membinasakan, menghancurkan, menghabiskan harta orang yang dia punya. Itu demikian tuh, makanya nggak boleh kita udah sampai nisab, harta kita
baik emas atau perak atau uang atau yang lainnya, cepat-cepat keluarkan zakatnya. Karena zakat apabila masih nyampur dengan harta yang kita punya, maka itu zakat pasti akan menghancurkan, akan membinasakan, akan menghabiskan semua harta yang kita punya. Nanti ada sebabnya tuh, kebakaran, kecurian, atau Allah berikan bala yang lainnya tuh, sebab dia tidak mau mengeluarkan zakat fitrah atau zakat mal atau zakat-zakat yang lainnya. Wasyu'batu tsalitsatu wal ishruna, cabang iman yang ke-23, saumu Ramadhan, puasa di bulan Ramadan. Bagaimana caranya? Bi an yatruka sa'irul mufattirati, boleh dibaca mufattirat, boleh dibaca muftirati, fi ayyamihi. Seseorang meninggalkan semua hal-hal yang membatalkan puasa di hari-hari puasa, baik yang fardu atau yang sunnah. Tidak makan, tidak minum, tidak merokok, tidak bersetubuh. Biniyatin fil laili, dengan niat di malam harinya. Batasan niat dari setelah terbenam matahari, maghrib udah masuk, udah boleh niat di hati kita itu. Jadi niatnya di hati kita sudah diperbolehkan sampai kapan? Sampai sebelum masuk waktu subuh. Itu dalam madhab kita, dalam madhab al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu demikian. Jadi niat antara maghrib sampai sebelum subuh, masukin niat di hati kita. Minimal kalimatnya, aku niat puasa Ramadan. Kalau yang sunnah boleh selama belum masuk waktu zuhur, selama kita belum makan, belum minum, belum masuk waktu zuhur, boleh niatnya pagi-pagi. Kalau yang sunnah, puasa Senin, puasa Kamis, Ayyamul Bid, Ayyamus Sud, itu boleh pagi-pagi, belum makan, belum minum, kemudian belum masuk waktu zuhur, boleh niat di hati kita, aku niat puasa sunnah hari Senin. Tapi kalau yang fardu, yang nadar, yang qadhaan, itu niatnya sama seperti puasa Ramadan. Artinya antara maghrib dengan sebelum subuh. Pasang niat di hati kita. Kalau puasa Ramadan, minimal aku niat puasa Ramadan. Kalau qadhaan, niat di hati kita, aku niat puasa qadha Ramadan. Atau nadar, aku niat puasa nadar. Atau kifarat sumpah misalnya, aku niat puasa kifarat sumpah. Jadi niatnya malam hari. Kemudian ta'atil maula, untuk taat kepada al-maula, Allah subhanahu wa ta'ala. Dari kapan itu puasanya itu dikerjakan, baik yang fardu atau yang sunnah? Minal fajri ila ghurubi syamsi, dari subuh sampai terbenam matahari. Itu waktu puasa. Waktu puasa kita udah masuk waktu subuh dimulai, baik yang fardu atau yang sunnah sampai terbenam matahari. Ma'a salamatin minal haidhi wan nifasi, disertai dengan selamat daripada haid, artinya tidak haid bagi perempuan. Wan nifasi, tidak nifas. Wal wiladati, tidak melahirkan. Fi jami'il yaumi, pada sepanjang hari puasanya, dari subuh sampai terbenam matahari. Kalau perempuan tidak haid, tidak nifas, tidak melahirkan. Wa minal ighma'i, dan dari pingsan, ayan pingsan, wasukri fi ba'dihi, mabuk pada sebagian harinya, mabuk batal puasa. Kal akli, seperti misalnya makan, batal puasa. Wasyurbi, minum. Wal jima'i, bersetubuh dengan istri. Wasyurbid dukhanil ma'rufi, merokok. Itu merokok juga hal yang dapat membatalkan puasa kita, baik yang fardu atau yang sunnah. Kemudian pengarang Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani rahimahullah, beliau mengatakan, faida akala au syariba nasian, maka apabila ada orang yang makan kelupaan, minum kelupaan, fasaumuhu sahihun, maka puasanya dihukumkan sah, sah puasanya. Tapi jangan 2 piring makannya, bukan kelupaan itu namanya, emang lapar. Sama dengan jima dengan istrinya, itu kelupaan sekali. Kalau kelupaan, kalau 2 kali bukan kelupaan, mendok namanya. Jadi demikian tuh, bahwasanya apabila ada orang yang makan kelupaan, minum kelupaan dalam kondisi dia puasa, maka puasanya dihukumkan sahihun, dihukumkan sah.
Wa innama at'amahu Allah wa saqahu. Sesungguhnya Allah beri dia makan dan Allah beri dia minum. Orang yang kelupaan hakikatnya Allah yang ngasih makan dia, Allah yang ngasih minum dia lewat kelupaannya tuh. Kama qalahu As-Suhaimi fi Lubabil Talibin, sebagaimana dikomentari oleh Al-Imam As-Suhaimi dalam kitab Lubabil Talibin. Wallahu a'lam bis-shawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsika. Falakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu بعد الرضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وأصاك. حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين. Aja bersama-sama Rabbi ufirli waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi ufirli waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi ufirli waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Baca bersama-sama subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallah summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.